यूटी न्यूज में आपનું સ્વાગત છે। 51 લાખનું 35 તોલા સોનું છોડાવી સુરેન્દ્રનગર પોલીસ વડાએ બહેનને પરત આપ્યું। સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પોલીસની ઝડપ અને સંવેદનશીલતાનો એક સરાહનીય કિસ્સો સામે છે। માત્ર 6 કલાકની અંદર પોલીસે 51 લાખ રૂપિયાની કિંમતનું 35 તોલા સોનું છોડાવીને મૂળ માલિક બહેનને પરત આપ્યું છે। આ કામગીરી બાદ ફરિયાદી બહેને પોલીસ વડાને પોતાનો ભાઈ બનાવી લીધા। મળતી માહિતી મુજબ ફરિયાદી બહેનનું 35 તોલા સોનું છેલ્લા 3 વર્ષથી ગીરવે મુકાયેલું હતું। આ મામલે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુના માર્ગદર્શન હેઠળ ટીમે તાત્કાલિક કામગીરી હાથ ધરી હતી। માત્ર 6 કલાકની અંદર પોલીસે તપાસ પૂર્ણ કરી સોનાનો જથ્થો શોધી કાઢ્યો હતો અને ગીરવે મુકાયેલું સોનું છોડાવી લીધું હતું। ફરિયાદી બહેને પોલીસની કામગીરીથી ભાવુક બનીને પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુને પોતાનો ભાઈ બનાવી લીધો હતો અને આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો। पुलिसनी आवी मानवताभरी कामगीरी लोकों में विश्वास वधे छे। सुरेंद्रनगर पुलिसनी आ कामगीरी हाल में चर्चानो विषय बनी है। पिछले कुछ समय से हम लोगों ने है वो जो ब्याज के ऊपर पैसे से जो पीड़ित लोग हैं उनकी हमने सुनवाई और ये सब हमने शुरू की थी। कल हमारे पास है वो लगभग 12:30 बजे के आसपास एक महिला और उसका पति अपने 2 बच्चों छोटे छोटे बच्चों के साथ हमारे पास आए और वो पिछले 7-8 साल के अंदर उनके पास से उन्होंने 3 लाख रुपए किसी से लिए थे और उनके 18 लाख रुपए वो लोग भर चुके हैं। और उसके बावजूद भी उन लोगों के द्वारा जो महिला थी उनके तमाम जो सोने के गहने थे वो गहने अपने पास रख लिए और गहनों को दूसरी जगह बेच दिया। और महिला द्वारा अपने गहने वापस मांगने पर ये लोग गहने वापस नहीं दे रहे थे और उसके अलावा दूसरा 15 से 20 लाख रुपए भी ये लोग मांग रहे थे। और ये जो दोनों दंपत्ति है ये मेरे पास आए और दोनों है वो बुरी तरह से रोने लग गए और उन्होंने कहा साहब हम है वो सुसाइड करने के लिए जा रहे हैं, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है और इस तरह से हम है वो परेशान हैं। तो पुलिस द्वारा 6 घंटे के अंदर पूरी कार्रवाई की गई। बहन के लगभग 40 तोला के आसपास लगभग 400 ग्राम के आसपास जो सोने के जो जेवर थे उन जेवर को हमने रिकवर किया और रिकवर करके और बहन को अभी यहाँ पर हमने बुलाया है और बहन को तमाम जो उसका जो गहने थे वो हमने उसको वापस करवाए हैं। और उसके अलावा बहन जो दूसरी उनकी जो पैसा ब्याज के ऊपर लिया था उसके ऊपर आगे की कार्रवाई हमारी शुरू है। सुरेंद्रनगर पुलिस के द्वारा पिछले 1 सप्ताह के अंदर ये चौथी ऐसी कार्रवाई है। इससे पहले एक दिव्यांग दंपत्ति हमारे पास यहाँ पर आया था। पति पत्नी दोनों दिव्यांग थे। अपनी बच्ची को लेकर मेरे को ऐसी सूचना मिली कि वो सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ सकते, नीचे है वो आए थे। तो दिव्यांग दंपत्ति को हमने सुना और तुरंत पुलिस स्टेशन को हमने कहा। तो दिव्यांग दंपत्ति के विदिन 3 घंटे के अंदर उनके तमाम जो मकान के दस्तावेज थे और ये सब हमने है वो वापस दिलाए। इसके अलावा जो तीसरा जो है वो थानगढ़ के अंदर एक परिवार था जिसने 54 लाख रुपए और 64 लाख रुपए के ब्याज में वो दंपत्ति है वो परिवार फंस गया था और उस परिवार को इतना परेशान किया कि उस परिवार को अपने घर परिवार सब ताले लगा के यहाँ से भागना पड़ा। उस परिवार के द्वारा पुलिस से संपर्क किया गया और माननीय रेंज आईजी साहब के पास है वो परिवार गया और उसके बाद में वापस है वो हमारे पास से परिवार आया तो उसको पुलिस के बंदोबस्त के साथ में उसके घर के ताले खुलवा के उसको घर में रखा गया। और जो सामने वाली जो जिनके ऊपर आरोप थे उनको पुलिस द्वारा कड़क से कड़क उनके ऊपर कार्रवाई करके दोनों परिवार को उस ब्याज बट्टे से मुक्त करवाया। और वो परिवार आज खुश होकर हमारे पास आया और पुलिस का है वो धन्यवाद व्यक्त करके गया है। और चौथा, कल शाम को है वो धांगध्रा से 3-4 जो व्यक्ति है इको गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति को बिठा के हमारे पास लाए। वो आके मैं जब है वो ऑफिस ड्यूटी पूरी करके घर जा रहा था तो रास्ते में भाग कर वो हमारे सामने आए। तो हमने उनसे बातचीत की, पता चला कि ब्याज बटे के चक्कर के अंदर ये व्यक्ति है वो सुसाइड करने जा रहा था। तो तुरंत जो धांगध्रा के डीवाईएसपी है उनसे बात की और विदिन 5 से 6 घंटे के अंदर पुलिस के द्वारा उनका जो है वो स्कूटर जो लोग लेके चले गए थे उस स्कूटर को हमने वापस दिलाया। आरोपियों के ऊपर FIR दाखिल की और कड़क से कड़क कार्रवाई की। आज वो परिवार भी खुश है और वो परिवार भी पुलिस को है वो धन्यवाद देने के लिए। अब मैं इतना कह सकता हूँ कि सुरेंद्रनगर की है के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के से पीड़ित है या प्रभावित है तो हमारे पास यदि वो इस प्रकार से आएगा तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई है वो होगी। બેન અમારી પાસે કાલે બપોરના સમયમાં આવી હતી અને બેન અને બંને નાના નાના દીકરાને લઈને અને બેન જે છે એને ઘરવાળા સાથે એ લોકો સુસાઇડ સુધી કરવાનો વિચાર કરતા હતા। પછી એ લોકો
મીડિયામાં અને તમામ જગ્યા જોઈને અને અમારી પાસે આવ્યા. કાલે લગભગ 12 થી 1 વાગ્યાના આસપાસ અમારી પાસે આવ્યા અને કાલે સાંજે 6 વાગ્યા સુધી અમે બેન કોઈ પાસેથી એ લોકો 3 લાખ રૂપિયા વ્યાજ પેટે લીધા હતા અને 3 લાખના એ લોકો 18 લાખ રૂપિયા ભરી દીધા અને બેનનો લગભગ 40 તોલા અને આસપાસનો સોનો, જે લગભગ 50 થી 51 લાખનો જે સોનો હતો એ ગીરવી મૂકી દીધો હતો. તો એ લોકો સોનો લઈને ભાગી ગયા. બેનનો સોનો પરત નથી આપતા અને બેન પાસેથી 51 લાખ રૂપિયા એ લોકો 18 લાખ રૂપિયા એ લોકો લઈ લીધા અને અત્યારે હેરાન કરીને અને બધો સોનો પચાવવા માંગતા હતા અને બીજા 15 થી 20 લાખ રૂપિયા એ લોકો માંગતા હતા. તો એ કાલે અમારી પાસે આવ્યા. તો સિટી A ડિવિઝન PI સોલંકી અને આને સાથે સ્ટાફ મળીને અને 6 કલાકની અંદર તમામ જગ્યાથી જે સોનો હતો, છેલ્લા 5 થી 7 વર્ષથી આ બેનની આ સમસ્યા હતી, તો પોલીસ દ્વારા ફક્ત 6 કલાકની અંદર મહેનત કરીને તમામ સોનાના જે દાગીના છે લગભગ 50 થી 60 લાખ રૂપિયાના એ અત્યારે બેનને પરત લાવીને આપ્યા છીએ. સુરેન્દ્રનગર પોલીસ દ્વારા છેલ્લા 1 અઠવાડિયાની અંદર ચોથો એવો કિસ્સો છે જે મેં એવી રીતે વ્યાજ વટાથી પરિવારને મુક્તિ અપાવી છે. આથી પહેલા થાનગઢના અંદર જે સુરેન્દ્રનગર પોલીસ દ્વારા જે 2 પરિવાર હતા, ગરીબ પરિવાર હતા, વ્યાજ વટ્ટામાં ફસાઈને અને પોતાનું ઘર મૂકીને અને અહીંયાથી એને ભાગવું પડ્યું હતું. એટલા લોકોને હેરાન કર્યા. તો એ લોકો દ્વારા પોલીસ દ્વારા સંપર્ક કરવામાં આવેલ હતો. આ પછી થાનગઢ પોલીસ દ્વારા પણ આ લોકોને બંનેને પોલીસ બંદોબસ્ત આપીને ઘરે મુકાવ્યા. બધો જે વ્યાજ બટા હતા આ લોકોને ઉપર કાર્યવાહી કરીને અને અત્યારે એ પરિવાર ખુશીથી બંને પરિવાર જે છે ત્યાં થાનગઢમાં રહી રહ્યા છે. ત્રીજો જે કિસ્સો છે, અત્યારે એક વિકલાંગ એક દિવ્યાંગ જે દંપતી હતા એ અમારી પાસે આવ્યા. અમને એવી સૂચના મળી કે એવા 2 દિવ્યાંગ દંપતી આવ્યા છે. એ પોતાનો ઘર ફેરી કરીને ગુજરાન ચલાવતા હતા. આનો મકાન વ્યાજ વટ્ટાની અંદર એક માણસ પચાવવા માંગતો હતો. પોલીસ દ્વારા ફક્ત 5 થી 6 કલાકની અંદર આના તમામ ઘરના કાગળિયા પરત અપાવ્યા છે અને કાલે ધ્રાંગધ્રાની અંદર સાંજે હું જ્યારે ઓફિસના સમય પૂરો કરીને ઘરે જતો હતો તો રસ્તાના અંદર મને એક ઇકો ગાડીમાં એ લોકો સામે આવ્યા અને ઉતરીને ભાગીને અમારી તરફ આવતા હતા. તો અમે આને સાંભળ્યા. પછી 10,000 રૂપિયાના વ્યાજના ચક્કરમાં આ માણસના સ્કૂટર અને બધું એ લોકો દ્વારા લઈ લેવામાં આવ્યું હતું. તો તુરંત અમે SDPO ધ્રાંગધ્રાને કહીને અને ફક્ત 5 થી 7 કલાકની અંદર આનો સ્કૂટર પરત અપાવ્યો, ગુનેગારો ઉપર ગુનો દાખલ કર્યો અને આ ફેમિલીને પણ એ લોકો હતા અને સાથે પણ જે બીજા લોકો આવતા હતા એ આને ઓળખતા નથી હતા, પણ એ કીધું કે સાહેબ આ માણસ અત્યારે છેલ્લામાં કંટાળીને અને સુસાઇડ કરવાને જતો હતો, અમે આપણા પાસે લઈને આવ્યા છીએ અને 6 કલાકમાં આનો તમામ જે વસ્તુ હતી આનો અમે લોકો નિકાલ કરી દીધો. તો છેલ્લા 1 અઠવાડિયામાં 4 થી 5 એવા બનાવો જે છે એ સુરેન્દ્રનગર પોલીસ દ્વારા ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને ફક્ત 5-6 કલાકની અંદર આનો ઉકેલ લાવ્યા છીએ. અને હું તમામથી એવી અપીલ કરું છું કે કોઈ પણ રીતે વ્યાજ વટ્ટાની અંદર કોઈ પણ માણસ ફસાયેલો હોય, કોઈ પણ સુરેન્દ્રનગરમાં બીજી રીતે કોઈને હેરાન કરતા હોય તો અમારી પાસે આવે અને અમે તુરંત આ માણસને સાંભળીને અને આ ઉપર અમારે ત્યાં ઝડપથી રેસ્પોન્સ મળશે અને તુરંત કાર્યવાહી થશે.